Hi students, today we are going to discuss about problems related to solution of first order differential equation. We have already discussed the variable separable form. In variable separable form, we separate the variables in either side of the equal sign. Then we integrate the equation, given differential equation, then we find the solution. Next we consider the homogeneous equation and discuss about how to find the solution of a homogeneous differential equation in the format it is converted to a variable separable differential equation. നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തത് u equal to vx അല്ലെങ്കിൽ y equal to vx അല്ലെങ്കിൽ x equal to uy എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് equations reducible to separable form. Some type of equations can be reduced to variable separable form. Then we consider equations of the form dy by dx equal to ax plus by plus l divided by k into ax plus by plus m. അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയേ ax plus by plus l, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ we have dy by dx, that is this is an equation of first order. dy by dx equal to ax plus by plus l divided by നോക്കി ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്ന ax plus by സെയിം ടൈം തന്നെയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇൻറ്റു സം മൾട്ടിപ്പിൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലസ് m. The above equation can be converted into a separable equation by the substitution ax plus by equal to u. അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ax plus by എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിന് u എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കും. Then we have a plus, then we differentiating this equation ax plus by equal to u. Here y is a function of x and here we have x and u equal to ax plus by. Therefore u is a function of x. Therefore we consider the derivative of this function with respect to x. Then a into derivative of x is 1 plus by derivative എന്തുവരും b into dy by dx equal to du by dx. From here we can write b into dy by dx equal to എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ a റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ du by dx minus a. From here we have dy by dx equal to 1 by b into ഈ ബി എ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കിടക്കുന്ന ബി എന്താവും, ഡിവിഷൻ ആവും. രണ്ട് ടൈമിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ. 1 by b into du by dx minus a, that is 1 by b into du by dx minus a by b. Then the given equation becomes, നമുക്ക് തന്നിരുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ നോക്കിയ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ dy by dx equal to ax plus by plus l equal to this എന്നല്ലേ, ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ് 1 എന്നാണ്. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലെഫ്റ്റിൽ തന്നിരുന്ന dy by dxന് പകരം ഇവിടുന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 1 by b into du by dx minus a by b equal to റൈറ്റ് സൈഡ് എന്താവും u plus l divided by ku m plus which can be reduced to variable separable form എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ കൺസെപ്റ്റ്. നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. Then the first question is solve 3x plus 2y plus 4 into dx minus 4x plus 6y plus 5 into dy equal to 0. Then നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് 3y plus 2x plus 4 dx minus 4x plus 6y plus 5 into dy equal to 0. ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനെ dy by dx എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് എഴുതാണ്. Then we have dy by dx equal to dy by dx ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും, dy by dx കണ്ടിട്ട് രണ്ട് ടേംസിനെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. Then 3y plus 2x plus 4 into dx must be equal to we have 4x plus 6y plus 5 into dy എന്ന് വരും. ഞാനിവിടെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താണ് 2x plus 3y എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല, അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. Therefore we have dy by dx equal to എന്ത് വരും, dy by dx കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2x plus 3y plus 4 divided by 2 into 2x plus 3y. അതായത് ഇവിടെ നമുക്കുള്ള ടൈം 4x plus 6y plus 5 ആണ്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈംസിനെ ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 2 into 2x plus 2 into 3y. Then we are taking the constant 2 outside. Then we have 2 into 2x plus 3y plus 5. 5നെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം, ഇപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫോമിലായി, dy by dx equal to ax plus by plus l divided by k into ax plus by plus m എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജനറൽ ഫോമിലേക്കായി. തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ടേമിന് u എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. ദെൻ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ടേം ഏതാ, 2x plus 3y അല്ലേ. ദെൻ 2x plus 3y equal to u. ദെൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് we have 2 plus 3 into 2xൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ 2 into 1 വരും പ്ലസ് 3 into എന്നാ വരും, y യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ dy by dx equal to du by dx. From
നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്താ വേണ്ടേ? We want the expression for dy by dx. From here we can write 3 into dy by dx equal to du by dx minus 2. Then dy by dx equal to 1 by 3 into du by dx minus 2 by 3. Then എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ തന്നിരുന്ന ഇക്വേഷനിൽ dy by dx ന് പകരം നമുക്കിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? Then we have 1 by 3 into du by dx minus 2 by 3 equal to, നോക്കിയേ നമ്മളിവിടെ 2x plus 3yക്ക് u എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Then this expression becomes u plus 4 divided by 2u plus 5. Right? Then from here we can write 1 by 3 into du by dx equal to, taking minus 2 by 3 to the right side, then it becomes plus 2 by 3. Then du by dx equal to, for finding du by dx, multiply all the terms by 3. Then du by dx equal to 2 plus 3u plus 12 divided by 2u plus 5. Then this becomes 4u plus 10 plus 3u plus 12 divided by 2u plus 5. Then therefore du by dx equal to, adding on adding we get 7u plus 22 divided by 2u plus 5. Then നമ്മളിതിനെ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് നോക്കി, ഇവിടെ യുവിൻ്റെ ടേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ഉണ്ട്. സെയിം ടേംസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണേ. എന്തുവരും? 2uനെ ഈ ടേംസിനെ റൈറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടോ അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ ഡി യുവിനെ ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഡി യു ഇൻറ്റു എന്ത് വരും? 2u plus 5 divided by 7u plus 22 ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ഡി എക്സ് വരും. ദെൻ സൊല്യൂഷൻ കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ്, രണ്ട് സൈഡിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ത് വരും? ഇൻ്റഗ്രൽ 2u plus 5 divided by 7u plus 22 into du equal to integral dx. Let this is equation number 3. Then റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലേ? എന്ത് വരും? റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വരും. ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുലാസ് ഒന്നുമില്ല, ഈസി ഫോർമുലാസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം 2u plus 5 divided by 7u plus 22 അല്ലേ വരുന്നത്? അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെ മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. 2u plus 5 എന്നുള്ള ടേമിൻ്റെ എടുത്തു. ദെൻ അതിനെ ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ടേമിലൊന്ന് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഹിയർ വി ഹാവ് 2u. ദെൻ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടേം 7u plus 22 ആണ്. അപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടത് 2u plus 5നെ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എയിം. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 by 7 into 7u plus 22 എന്ന് എഴുതുകയാണ്. 2 by 7 into 7u plus 22 എന്ന് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് വരും? നോക്കി, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് 2 into 7u by 7 is 2u അല്ലേ? 2u plus നോക്കി 2 into 22 divided by 7 എന്ത് വരും? 2 into 22 that is 44 divided by 7. ദെൻ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് 5 ആണ് വേണ്ടത്. 5 വരണമെങ്കിൽ ഏത് നമ്പറിനെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 5 വരുന്നത്? 35 വരണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 35നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കി, ഇത്രയും ടൈം മാത്രം ഈ 9/7 ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് 2u plus 5 എന്നുള്ള ടൈമിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ 7u plus 22 കൺസിഡർ ചെയ്തു. അവിടെ നമ്മൾ 2 by 7 into 7u, അതായത് ഈ 7 കട്ടായി പോയിട്ട് ഇവിടെ 2u വരണം, അതിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. അപ്പം പ്ലസ് 22 വരുമ്പോഴത്തേക്കും 44 by 7 ആവും. ദെൻ ഈ 5 വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടുത്തെ ടേം 35 by 7 ആയാലല്ലേ ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ 35നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് 9 by 7. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാവും? 2u plus 44 minus 9 35 divided by 7 ആവും അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം therefore 2u plus 5 divided by 7u plus 22 can be written as 2u plus 5ന് വരെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് this divided by 7u plus 22 ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 2 by 7 minus 9 by 7 into എന്ത് വരും? 1 by 7u plus 22 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 9 by 7 into 1 by 7u plus 22. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇൻറ്റഗ്രൽ 2u plus 5 divided by 7u plus 22 du ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും അല്ലേ? ദെൻ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 by 7 into u മൈനസ് 9 by 7 into ഇൻറ്റഗ്രൽസ് 1 by 7u plus 22 du. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വീണ്ടും 7u plus 22ന് t എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. 7u plus 22 ഈക്വൽ ടു t എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ dt എന്ത് വരും? 7 du വരും. 22ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയി പോയില്ല. അപ്പോൾ 7 du ഈക്വൽ ടു dt. ഫ്രം ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് du ഈക്വൽ ടു, നമുക്കിവിടെ duൻ്റെ ടൈമല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ du ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? dt by 7. therefore 9 by 7, ഞാൻ ഈ ടൈമിന് മൊത്തത്തോടെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 9 by 7 into ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 by 7u plus 22 du ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 9 by 7 into ഇൻറ്റഗ്രൽ
1 by 7u plus 22 ന് പകരം 1 by t. Then here we have du. Instead of du we can write dt by 7. Then taking the constant outside, then we have 9 by 49 into integral 1 by t, that is log t വരും അല്ലേ. That's equal to 9 by 49 into log t is what? 7u plus 22 ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ഇത്രയും ടേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4ലെ ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ മാത്രം വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 9 by 49 ഇൻറ്റു ലോഗ് 7u plus 22 എന്നുള്ളത്. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4ൽ ആ വാല്യൂ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇൻറ്റഗ്രൽ 2u plus 22 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7u plus 22 du ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു 2/7ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വേണമായിരുന്നു അല്ലേ. 2/7 ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്മൾ കണ്ടു. 2/7u മൈനസ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താ വരുന്നത്? മൈനസ് 9 by 49 ഇൻറ്റു ലോഗ് 7u plus 22. നമ്മൾ ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ 2u plus 22 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7u plus 22 du ഈക്വൽ ടു 2/7u മൈനസ് 9 by 49 ഇൻറ്റു ലോഗ് 7u plus 22. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് 3 അല്ലേ. LHS ഓഫ് 3 ആണ്. ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കാണണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3ൽ ഈ വാല്യൂ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് 2/7 ഇൻറ്റു യു മൈനസ് 9 by 49 ഇൻറ്റു ലോഗ് 7u plus 22 ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ dx ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സി. ദെൻ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ വേണ്ടത് യുവിൻ്റെ ടേമിലല്ല. എന്തിൻ്റെ ടേമിലാണ്? നമുക്ക് തന്നിരുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സിൻ്റെ വൈയുടെ ടേമിലാണ്. ദെയർഫോർ the answer is also in terms of x and y. For that we resubstitute u equal to, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ u equal to 2x plus 3y എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ആൻസറിൽ യുവിന് പകരം 2x plus 3y എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കും. മൈനസ് 9 ദെൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്, ഈ മൊത്തം ഇക്വേഷനെ ഞാനൊരു 49 വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. മൊത്തം ഇക്വേഷനെ 49 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ വി ഹാവ് 7. ദെൻ 49 7 ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് 7 വരും അല്ലേ. ദെൻ 14 2x plus 3y മൈനസ് 9 ഇൻറ്റു ലോഗ് 7u plus 22. അതിൽ യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 2x plus 3y. ദെൻ ഹിയർ 7uവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 2x plus 3y കൊടുക്കുമ്പോൾ 7 ഇൻറ്റു 2x എന്ത് വരും? 14x പ്ലസ് 7 ഇൻറ്റു 3y 21y പ്ലസ് 22 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ ടൈം അത് ഇവിടെ എഴുതി. ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ 49 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ 49x പ്ലസ് 49c എന്ന് വരും. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. 14 ഇൻറ്റു 2x 28x പ്ലസ് 42y മൈനസ് ബാക്കി ടൈം ലോകെടുത്തത്തിലായതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഈക്വൽ ടു 49x പ്ലസ് c ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? നോക്കിയേ, 28x 49x ഉണ്ട്. ഇതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് 21x ആവും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം ചെയ്യുമ്പം ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ 28x മൈനസ് 49x വരും അല്ലേ. ദറ്റ് ഇസ് മൈനസ് 21x പ്ലസ് 42y മൈനസ് 9 ഇൻറ്റു ലോഗ് 14x പ്ലസ് 21y പ്ലസ് 22 ഈക്വൽ ടു c ഡാഷ് എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ ആൻസർ കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ത്രൂ ഔട്ട് ഇക്വേഷനെ മൈനസ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വി ഹാവ് 21x മൈനസ് 42y പ്ലസ് 9 ലോഗ് 14x പ്ലസ് 21y പ്ലസ് 22 ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമോട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. സോൾവ് dy/dx ഈക്വൽ ടു y മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ y മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 5. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നിരുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഇത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് വരുന്നത്? ദിസ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം ax പ്ലസ് by പ്ലസ് സം m ഡിവൈഡഡ് ബൈ k ഇൻറ്റു ax പ്ലസ് by പ്ലസ് സം l എന്നുള്ള ഫോമിലല്ലേ വരുന്നത്. ദെൻ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും? നോക്കിയേ, ഇവിടെ കെയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്താ? k ഈക്വൽ ടു 1 വരും അല്ലേ. ax പ്ലസ് by രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് വി ഹാവ് y മൈനസ് എക്സ് y മൈനസ് എക്സ്. ദെൻ പുട്ട് u ഈക്വൽ ടു y മൈനസ് എക്സ്. നമ്മൾ ഈ y മൈനസ് എക്സ് നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന ax പ്ലസ് by എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് y മൈനസ് എക്സ് ആണ്. y മൈനസ് എക്സിന് u എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു. ദെൻ വി ഹാവ് du/dx ഈക്വൽ ടു dy/dx മൈനസ് 1. ദെൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ dy/dx വേണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? dy/dx ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് 1 ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ du/dx പ്ലസ് 1. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ LHS എന്താവും?
du by dx plus 1 equal to u plus 1 divided by u plus 5 ആവുമല്ലോ. That is du by dx plus 1 equal to u plus 1 divided by u plus 5. Then from here we can write du by dx equal to u plus 1 divided by u plus 5. Taking this 1 to the right side, it becomes minus 1. Then taking LCM, then u plus 1 minus u minus 5 divided by u plus 5. Then we have du by dx equal to minus 4 divided by u plus 5. Then ഇതിനെ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് നോക്കി. ഈ യു പ്ലസ് 5നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ. യു പ്ലസ് 5നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു ഡി യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാലോ. Then u plus 5 into du equal to minus 4 into dx. Then എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്താൽ u square by 2 plus 5u equal to minus 4x plus some constant, taking it as c dash or c, whatever it is. Then we have u square by 2. നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ വേണ്ട എക്സിൻ്റെ ടൈമിലായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യു വി റൈറ്റ് y minus x the whole square divided by 2 plus 5 into y minus x equal to minus 4x plus the constant. Then y minus x square ഞാൻ മൊത്തം ഇക്വേഷന് 2 വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. Then y minus x the whole square plus 10 into y minus x equal to minus 8x plus 2c dash. Then y minus x the whole square plus 10y minus 10x, then taking the minus 8x to the left side, then it becomes plus 8x equal to 2c dash. That is y minus x the whole square plus 10y, then minus 10x plus 8x becomes minus 2x equal to 2c dash. Let take this as another constant c. Then we have y minus x the whole square plus 10y minus 2x equal to c, which is the റിക്വയർഡ് സൊല്യൂഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? അവിടെ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സിലേക്കൊന്നും പോയില്ല, ഈസി ആയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റി. ഓക്കെ. ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ കേസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമേ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ കേസ് പഠിച്ചു. പിന്നെ പഠിച്ചത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഇൻറ്റു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് എൽ എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു. ദെൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പോടെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. അതായത് സർട്ടൈൻ ഇക്വേഷൻസ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സെപ്പറബിൾ ഇക്വേഷൻ ബൈ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ചില സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, സോൾവ് വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഞാനിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയണമെങ്കിൽ ബൈ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ചില കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ വി പുട്ട് വൈ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം യു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ദെൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു, ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ബിക്കംസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്ത് വരും, വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ആൻഡ് യുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് യു ഡാഷ്. ഫ്രം ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു u dash plus 1. Therefore u dash plus 1 equal to in the left side we have y dash and the right side we have y minus x the whole square. Then the given equation can be written as u dash plus 1 instead of y dash we can write u dash plus 1 equal to y minus x the whole square becomes u square. Then the equation becomes in terms of u is a function of x ആണ്, അത് ഓർത്തോണം കേട്ടോ. ദെൻ യു ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എന്തെഴുതാം, 1നെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ യു സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. ദെൻ വട്ട് ഇസ് യു ഡാഷ് ഈസ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. ഫ്രം ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡി യു ബൈ, നമുക്ക് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി യു ബൈ യു സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ഇനി സൊല്യൂഷൻ കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ദെൻ രണ്ട് സൈഡും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ എന്ത് വരും, ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി യു ബൈ യു സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് വരും അല്ലേ. അപ്പം ഇത് റിസൾട്ട് കാണാതെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം. ഡി യു ബൈ യു സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഈസ് എന്താ വരുന്നത്, ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി യു ബൈ യു സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഈസ് 1/2 ടൈംസ് ലോഗ് യു മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ യു പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള റിസൾട്ട് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി യു ബൈ യു സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എഴുതാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി യു ബൈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു സ്ക്വയർ മൈനസ് 1നെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു. യു സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് യു പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു യു മൈനസ് 1 because we know that the result a plus b into a minus b is
എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു. ദെൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ 1/u സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു നമ്മളിതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് a/u+1 പ്ലസ് b/u-1 എന്ന് എഴുതി. ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത ടേംസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ കേസൊക്കെ നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക. ദെൻ 1 ഈക്വൽ ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ u സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. u സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവും, 1 ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ടേമിനെ മൊത്തം നമ്മൾ u സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. u സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ u+1 ഇത് u-1 അല്ലേ. അപ്പം ഈ ടേമിനെ u സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ u+1 u+1 കട്ടായിട്ട് a ഇൻറ്റു u-1 പ്ലസ് b ഇൻറ്റു u+1 റൈറ്റ്. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് കാണാനായിട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് 13, ദിസ് ഇസ് b. Don't read. This is 13. Okay, this is the constant b. Okay, then for finding the values of a and b, first we put u equal to 1. u equal to when u equal to 1, what happens to this equation? The left side is 1 and the right side become u equal to 1. Then this term becomes 0 and this becomes u+1, that is 1 plus 1, 2b equal to 1, therefore which implies b equal to 1/2. Then for finding the value of a, substitute u equal to -1. u equal to -1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this term becomes 0. Therefore from here we can write 1 equal to a into u-1. യുവിന് -1 അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്. then എന്ത് വരും, -2u എന്ന് വരും. 1 equal to -2u, sorry, 1 equal to -2a. Therefore a equal to -1/2. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ du/u സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇൻ്റഗ്രൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇൻ്റഗ്രൽ -1/2 ഇൻറ്റു u+1 പ്ലസ് എന്ത് വരും, 1/2 ഇൻറ്റു 1/2 ഡിവൈഡ് ബൈ 1/u-1 ഇൻറ്റു du ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ dx. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യണം. അതായത് du/u സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് 1/u സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 a/u+1 പ്ലസ് b/u-1 എന്ന് എഴുതി. ദെൻ എക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി -1/2, ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി 1/2. ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രലിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ u+1 പ്ലസ് 1/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ u-1 du ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ dx. ഇനി ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ -1/2 ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ -1/2 ഇൻറ്റു 1/u+1 du എന്ന് വരും log u+1 പ്ലസ് 1/2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ log u-1 ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ ദിസ് ബിക്കംസ് 1/2 ഇൻറ്റു ഞാൻ മൊത്തം ഒരു ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതായത് 1/2 രണ്ട് ടൈമിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. 1/2 കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എഴുതി. ദെൻ log u-1 മൈനസ് log u+1 എന്നുള്ള ടൈം എഴുതി ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി. ദിസ് ബിക്കംസ് 1/2 ഇൻറ്റു log a മൈനസ് log b ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് log a/b. അപ്പോൾ 1/2 ഇൻറ്റു log u-1 ഡിവൈഡ് ബൈ u+1 ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി. ദെൻ ഞാനിവിടെ 2 കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2നെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ദെൻ log u-1 ഡിവൈഡ് ബൈ u+1 ഈക്വൽ ടു 2x പ്ലസ് 2c. ദെൻ ടേക്കിംഗ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ, രണ്ട് സൈഡിലും എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ log u-1 ഡിവൈഡ് ബൈ u+1 ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, 2x പ്ലസ് 2c എന്ന് വരും അല്ലേ. ദെൻ logൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം, log x is x itself. From here using that result we get u-1 divided by u+1 equal to e2x plus 2c. e2x plus 2c can be written as e2x into e2c, right? e2c is again a constant ആണല്ലേ. ഞാൻ അതിനെ c എന്ന് എടുത്തു, or c dash, whatever it is, c dash എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ c എന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. ദെൻ u-1 ഡിവൈഡ് ബൈ u+1 ഈക്വൽ ടു c ഇൻറ്റു e2x എന്ന് എഴുതാണ്. ദെൻ u-1 ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, u+1 ഇൻറ്റു c ഇൻറ്റു e2x. ദെൻ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു, u ഇൻറ്റു c ഇൻറ്റു e2x പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ c ഇൻറ്റു e2x.
ദെൻ ഞാൻ ഈ ടേമിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണേ. യു മൈനസ് യു ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 2x ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 2x പ്ലസ് 1 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ദെൻ ടേക്കിംഗ് യു കോമൺ ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ്, ദെൻ യു ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 2x ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 2x പ്ലസ് 1. From here we can write u equal to c into e raised to 2x plus 1 divided by 1 minus c into e raised to 2x. അതായത് ഈ ടേമിനെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ടേം റൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും. c into e raised to 2x plus 1 divided by 1 minus c into e raised to 2x. ദെൻ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ വേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വൈഡൻ ടൈമിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ദെൻ യു ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എഴുതുകയാണ് സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 2x പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 2x അല്ലേ കിട്ടിയേ. ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നൊരു മൈനസിന് എടുക്കണം പുറത്തേക്ക്. മൈനസിന് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 2x പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 2x മൈനസ് 1. റൈറ്റ് അല്ലേ. ഇവിടെ നിന്നൊരു മൈനസിന് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് യു? നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയത് യു ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് എക്സ് എന്നാണ്. അപ്പം യുവിന് വരെ നമ്മൾ വൈ മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്തു. വൈ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. ഫ്രം ഹിയർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സിനെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം എക്സ് മൈനസ് സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 2x പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 2x മൈനസ് 1. അപ്പം ചില കേസിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തും കണ്ടുപിടിക്കാം. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ച മെത്തേഡ് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോമാണ്. ദെൻ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോമിലല്ലാത്ത കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പഠിച്ചത് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ആയിരുന്നു. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് പഠിച്ചത് dy by dx equal to ax plus by plus m divided by k into ax plus by plus l എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരുന്ന കേസ്. ദെൻ ഇപ്പം നമ്മൾ തേർഡ് കേസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിവേ താങ്ക് യു.